给每个人登记护照。到边检了。更加复古的前苏联式小火车，前南斯拉夫式小火车，太搞笑了！这个小火车，等会儿我好像要去坐这个，我都不知道从哪里上车。在地理位置上呢，布尔格莱德就是越来越往南，所以现在已经很热了，竟然回到了23度，真不错，回夏天了。我已经来到了贝尔格莱德，也就是说我进入了南斯拉夫境内，终于。那今天发生了几件事儿，其实旅途中是很顺利的，就是到现在为止。然后贝尔格莱德也没有我想象中那么的穷困吧？你会觉得南斯拉夫被就是解散了以后，就大家好像都过得不是很好。但我发现贝尔格莱德还是挺繁华的，说实话。那你说它是第一个对中国真正免签的国家嘛？所以我不知道，应该还可以吧，跟中国的关系。对，虽然我也没有实际的感受到，当然我现在才刚到。那今天还有一件事儿，就是我住在布达佩斯的那个房东呢，说洗衣机坏了，然后要修1000人民币，已经把妻子拉走去维修了，然后问我索赔。这件事儿其实在前几天一直影响我的心情，就是怎么说呢？确实是我在洗衣服的时候突然出现的问题，但是我不觉得我的操作有任何的对，因为我碰到过很多，就用过很多洗衣机啦，就我是正常操作，然后它突然报错，那我有什么办法？那当然这个就是没有当事人嘛，不是没有就没有任何证据的情况下，其实没什么好说的。那现在是让他问我索赔1000嘛。然后我是申诉说我可以赔一部分，但是我觉得全部就有点过了，然后我让 Airbnb 介入这个事儿。对，然后现在我要去我的房子，这次洗衣机可千万别给人家弄坏了，真的是，这确实还是影响我的心情，挺烦的。49在哪儿？55号，然后在下面。这边的物价也是非常的感人啊！我第一次，这段时间以来第一次坐到3块5的公交车，而且它的公交车是5小时，你买一个票5小时内随便可以坐，只要3块5，3块6吧，差不多，太感人了，就比国内的还要便宜。这么算下来的话，如果你一直坐，虽然它车很破就是，但而且还有今天就天气很好，阳光明媚，可能现在才3点多。所以我放了包，还可以出去逛一下子。现在这里的温度大概有22、23度，所以有点回到春天了呢。Right, 2801呀。这是房东的哥哥，他来迎接我，然后房东等会儿也要过来。Okay, cool. Nice to meet you. Oh, you can call me Rev. Nice to meet you. And the box number 1249, right? Yeah, you're going to meet us. So everything was okay? Good, really good. We're good weather and cheap bus price. And you're coming from China? yeah, but now from Budapest? Oh, Budapest, yeah. Budapest. I didn't know that I was reading. Yeah, 6 hours bus. Yeah, 6 hours. 6 hours, about that. It's okay. Even you take by car, it will be around. Yeah, travel around the world. So now it's Budapest and Prague. And then I will go to the Greece or Italy. Next year I will back to China. It's a long trip.
So, have you been before in Belgrade? No, first time. That's the first time. Yeah. But the Chinese always say here is a good relationship with China. Yes. Yes. Serbia and China, we are really in good. Yeah, I think so. And always we had very good since Tito. Maybe you remember former Republic Yugoslavia. Yeah, I know history. Yeah. We have a lot of Hair's movie in my I know. in In my China watching lots. Yeah. My dad take me to the movies. Yeah. Serbian guy to Germany. Yeah. Look like that. But Serbia was the only country Bridge or something. really war with Germany in Yes. there is a things. Yeah. I know that. Okay, cool. Okay, I see. It is very similar. Yeah. Get it. Enjoy. Thank you. Okay. For example, and close it during the evening. Yeah, carbon light. If you need something additional to cover, if it is cold, Okay. you can find. Okay, cool. Yeah. Nice. Also, you can air condition. Yeah. See, you have to air Awesome. condition. So you can Thank you so much. Yeah. Here is some basic things. I don't know if you're drinking coffee. Yeah. This is Turkish coffee. Yeah. Okay. I Sing of it. And you can also get some basic things, Yeah. to take it and also this. Yes. So don't worry, there is for everything. This is the fridge, for example, if you need. Yeah. Everything is here. And also, if you need additional these towers, or Oh, something, okay. you can take from this place. Okay. You don't need only And hair dry. This is a hair dryer or your iron. Oh, and okay. Cool. It's enough. Thank you you. can Thank you so much. just enjoy. Bye bye. Where is the key? Yeah. Oh, There okay. are the keys. Sorry. Huh? Okay. Just like this. Yeah. Okay, it's very safe here, but Oh, I know. Yeah, safe. Two times I think it's more than enough. Yeah. And you can even four. But you can two or four. Yeah, beautiful. This is because of the legs, Okay. And Good. Yeah. Thank you so much. Bye bye. bye bye. Have a nice day. You and best for because 好了，这下证实了，确实关系挺好的，至少从他口述来说，关系挺好的。这是房东的哥哥，然后房东他说他正在，我不要吓我，等会儿又把人家弄坏了。OK， 没坏，吓死我了。OK。我想说，今天洗衣机那个事儿呢，还是对我造成了影响的。其实，在前几天都造成了影响，因为就是会影响你心情嘛。我在布达佩斯的后面几天都没有很尽兴，我感觉就是造成我也不是很想去搭理它。倒也不是说什么，就这事儿没有对错之分吧，我觉得。哎，不对，这事儿应该是有对错之分的，但是我也不觉得我是过错方。但是事情来看的话，确实应该是我做错了，这件事儿就很恼火，你知道吗？就是你没有地方去发泄这个事儿，就你跟朋友讲，他们会能理解，但是你放到公开评论上去说，我觉得也不算占理吧，这事儿就挺烦的。然后因为 Airbnb 上面还有个评价嘛，那我给他一个评价，我说挺好的，都挺好的，就除了大家不要用这个洗衣机，去外面洗衣房洗就好。然后他就回复了我，说我什么弄坏了洗衣机之类的。虽然他说的可能比较客气，我也不知道他的谷歌翻译的不是很准确，但是大概是个意思。然后我就在想，这事儿如果 Airbnb 还不做出仲裁的话，其实还是挺影响我心情。虽然应该快马上就会到来，但是还是有点时间的吧。对，那我就觉得，旅程中好像一定会看到一些就这种不可预估的事情吧。我觉得，挺烦的。倒不是涉及钱的事儿了，就挺烦的这事儿。就你变成，就我自己是知道我自己做了什么事情，那我不可能跟他说我走了那么多国家下来，怎么可能会对吧？
因为什么就不懂，或者是说故意乱弄，就把这个机子给弄坏了。就我是个人觉得，要么就是它机子本来就有问题，要么就是运气是真的不好，或者什么刚好短路。他现在说是他面板上有错误嘛，就造成它整个机子被拉去维修，整个面板都要换，所以我不知道是不是要换，反正就是拉走维修一周。然后他那个维修站我看了地址，离布达佩斯城市中心，就离他家大概也有个20-30公里、30-40公里吧，就老远的一个地方。我也不知道为什么会选你维修，不应该选一个近的地方吗？就很奇怪。事情的经过我没有详细说啊，我大概说一下，就是去用了它的洗衣机，然后第一次洗的时候顺畅，第二次洗放进去，一切都是很正常的，然后开始洗。它本来大概2个小时能结束，但我2个半小时以后去看那个东西的时候，它还没洗完，就它已经报错了，已经是104了吧，还是1C4，反正就是一个报错的代码。接着呢，就是那我已经泡在那边2个半小时了，我得打开看看是什么情况嘛。不然它就一直会就这样停滞下去嘛。我觉得它也没怎么洗，那然后我就把开关关了，然后又重新打开。然后它那时候它是有解锁键的，这个洗衣机上一般都是有解锁，因为那时候门是锁死的嘛，就应该是磁力的那种门，所以你是打不开的。我不可能用暴力去开它嘛，所以我就按了那2个解锁键是同时按2个键就可以打开，那它就打开了嘛。然后我发现衣服其实才洗了20-30%吧，估计洗衣液还在上面，就等于说它没过多久它就开始报错了，就这个过程中。然后我就开始看看能不能怎么样让它能恢复正常嘛，摁了几下，因为它是有声音的嘛，然后又是在晚上，然后那房东就起来了，他可能听到了嘛，然后就过来看，然后就觉得我把它弄坏了什么的，之类。其实我觉得就是他现在的点在于他觉得好像什么铜锁，我也不知道他翻译铜锁是估计就是锁的那个键吧，就锁住以后我把它强行打开这个意思吧。但我已经说了，我不可能说，如果说这个解锁键不是在这种打不开门，我想中断它去打开的键，那这个解锁键的用途是什么呢？就没有用嘛。解锁键放在这儿不就是为了以防这种情况发生吗？对，然后后面几天我就不碰它嘛，然后他也把插头拔掉了，然后本来说第2天会去维修的，结果第2天他也没去找人，然后他自己好像出去了吧，然后接下去2天他都没出现。等到我要走的时候，然后那天就是我已经出发了，离开家了，然后他立刻找人来修，把这个说是把机子塞拿走了，然后塞给我一张账单，就是从 Airbnb 上直接问我索赔一笔钱嘛。那我觉得蛮扯的嘛，就是你要告诉我这个原因，就是坏掉的原因。那现在说是面板坏掉，那我需要看到那个维修单嘛，就你有明细啊，还有说最好能告诉我这个为什么会是不是因为人为原因什么的，因为我确实没有强开它的舱门，我又不是傻子，我怎么会去开它舱门呢？是不是就装傻？就这件事儿，反正现在还在拉扯中，也没有拉扯了，其实就是他要我赔一笔钱，然后我觉得太贵了，那我愿意赔，是因为单纯是觉得我毕竟在这个过程中是我给他造成的一些麻烦嘛，所以我觉得赔一部分是合理的，我觉得没问题。然后那当然我也觉得那个钱太贵了，我都觉得他洗衣机可能都不知道多少钱，他那个破洗衣机可能都没多少钱。对，然后反正他肯定不服嘛，那他就申请 Airbnb 团队去介入。那现在团队在审核中嘛，我把之前的那几个我的点1条、2条、3条都列在那边，包括翻译什么的，就看 Airbnb 会怎么审核吧。那不管怎么样 ，Airbnb 反正审核了，我就愿意接受这个裁定，我也没有什么特别。我只是想这件事快点过去，不要再影响我的心情，然后你不要在我面前再出现了。那当然，这个评价评完以后，应该就不会再出现什么事儿。我觉得，就这样吧。上了一个，这是牛肉。其实我感觉跟土耳其菜有点像，但是有一说一，它这个肉非常嫩，非常的好吃。我觉得这肉，我要加高评价。然后这个馕呢，也是软软的，不是那种很干的那种，我觉得挺好。
还有给那么多的肉，竟然。The next morning. 这公寓不知多少年了，又是一个很斯拉夫式的老旧电梯。等着吧。哦，也很暴力。它这个门也很暴力。刚说开准了，得把它门关好，不然下一个人他是开不了这个电梯。So， 这个地方也是。今天的任务是去剪头发，但是那个理发店呢离我108000里远，所以我得乘蛮久的车。今天天气不是很好，不过反正今天也没什么事儿。不小心坐过站了，坐到终点站了。我刚刚在听播客嘛，然后没注意就直接坐到终点站，这边好像什么车都没有。干，我好像要去坐地铁。整个墙上都是涂鸦一排，哇，好看。这是那个什么这个片区真的是中国人的地盘了。你看这个理发店，它前面还有很多独立会所和餐厅，那个会所都不是老正经的感觉，很抽象这儿，但这儿好偏呢。金鼎阁，你看前面就是中国人盘踞地，我就来这家地方剪头发。哎呀，好远。又进入阵痛期了，我得戴帽子一段时间，看样子。这边有一家推荐餐厅，说是味道很不错，我打算进去看。哇，长腿美女，就他们的装修都会很高级，然后。但里面它其实也没那么贵。Yup. And where can see? Is someone already came or no? No, just me. What? One. Yeah. Okay, thanks. 给我上了可乐，这个可乐是有点樱桃糖浆味，然后还有餐前面包。我感觉它餐前面包很好吃啊，就我感觉还没上菜，可能我已经饱了。碳水炸弹出现了，主食点多了，不小心点了那个，我以为这个大壳里面是没有土豆泥的，结果发现，这个绿色是什么？是豆子磨成的酱吗？这个是这里最出名的菜，我来尝尝看。我觉得挺好吃的，主要是它在这个上面的那个酱做的特别好，然后鸭肉很嫩。土豆泥也不错。这到底是什么？果然是青豆泥，很不错啊。蔬菜也补充啊。其实点这一份好像也可以，但我点的那盆通心粉也不算通心粉吧，奶酪里面有肉也挺好吃的。我刚刚吃了一个。我可以打包那一份吗？可以看出这个鸭肉它真的做的很嫩，确实是很好吃的。这一份呢就是奶香味特别重，它里面是鸡肉片，我觉得做的也是蛮到位的，就挺入口的。虽然我不是很确定啊，但这家店好像是米其林餐厅。真的到了这种消费相对低一点的地方，就是吃起来肆无忌惮，不是什么好事。很好，他帮我打包了，我就带回去吃好了。大家可以猜一下这顿多少钱？揭晓，其实超便宜的，他还加了20%的服务费。下午倒是反而开太阳了呢，天气现在变得挺好，跟昨天其实有点像。然后今天头发也剪了，饭也吃了，那我也不知道有什么事干，因为贝尔格莱德这个地方就挺无聊的一个城市，大家都这么说吧。它也没有什么景点在里面，我只能说感受一下人土风情吧。对这座城市来说，
这是我主要的一个目的。捷克丹尼的可口可乐耶！去超市买了一堆东西，因为明天去萨拉热窝有7小时的路程要走，得先准备一些东西。邻居家的狗子可可爱，吓我一跳，开门的时候。那我顺便查了一些关于南斯拉夫的历史。因为我们小时候，我不是说我小时候我爸带我去看电影嘛，很多南斯拉夫的电影。那个阶段，我相信中国的外交还处于一个比较冷的状态吧，很多都没有打开。那南斯拉夫是早期可能跟中国会相对比较友好，因为在就是国际关系啊，或许一个政治地位上可能都有点像难兄难弟那种感觉，所以它急需一个比较大的邦国或许联盟来就怎么说呢，支持吧，或许友好关系还是蛮重要的。那小时候我不是看那些电影嘛，基本都是个人主义的英雄主义的那些抗击德国就是2战的电影。那个阶段呢，南斯拉夫还是挺团结的，就是一致抗外嘛。所以育碧为什么会在这儿有一个办公处呢？是因为斯拉夫4的历史可以给他们带来很多灵感，这种题材的游戏。之后呢，就是在2战之后，应该是铁托吧，铁托就上台了，然后还是2战之前他就上台了，反正就积极抗德吧。对，应该是之前就上台了。那他算是一个很厉害的领导人物。就之前其实民族来说的话，这边是南斯拉夫嘛，那像斯拉夫民族我先介绍一下好了，它是从波兰这一块诞生的，就是历史学家大概认定是这个样子，就溯源的话。那像俄罗斯的那些民族，乌克兰包括都是斯拉夫民族，他们都是一样的其实，所以就这边讲话其实讲话就很像俄语。而且现在在俄乌战争之后呢，有很多俄罗斯、乌克兰人就跑到这边来定居或者什么的，就算避难也好，这样一个状态。那1918年到1941年呢，就是1战这段时间，它算是一个第一次的南斯拉夫王国建立了。接着就是2战，2战的话，南斯拉夫被轴心国，大家都懂啊，就是占领了，分成了多个板块吧。2战之后，南斯拉夫反法西斯那个铁托就上台了，就改名为南斯拉夫社会主义联邦共和国啊。对，是因为体制，说错了。其实中国和南斯拉夫难兄难弟，是因为大家都是社会主义国家嘛。那他其实在那段时间很厉害的，我觉得那个南斯拉夫都是很强大，然后很稳定的一个状态。南斯拉夫它包括了克罗地亚、斯洛文尼亚、波黑，还有这儿塞尔维亚。塞尔维亚其实它有点像是一个偏中央的状态，就是可能比如说苏联里面俄罗斯是比较主导的位置，那塞尔维亚就是一个主导的位置，在南斯拉夫里面。当然还包括了黑山和马其顿，还有科索沃和弗丁纳，这个我是听都没听说过，反正是有2个自治省。解体的原因呢，也是因为这些国家就是各种的民族的人有点多，虽然中国有56个民族，但是说实话就是还是很好的统一团结在一起了。但是他们那个呢，就直接开始在铁托去世以后就激化了民族矛盾，然后再加上1980年以后的经济问题啊，算是通货膨胀吧，失业率各方面，那一般都是先出现了这些问题，所以这些矛盾才会愈演愈烈。那当然还有一些外部干预，懂的都懂。1990年呢，90年后就开始打仗内战，然后南斯拉夫就解体了。其中呢，1992年到1995年之间有一个波黑战争，这是南斯拉夫内战中最严重的一次。就是我记得没记错的话是塞族吧，就是在波黑领土中有一部分民族是塞族人嘛，然后他们就开启了灭族运动，就排塞族以外的人就大屠杀吧，算是那种。其实这在很多国家都发生过，在印尼屠华事件啊之类的。对，然后
死了非常非常多的人，应该是有几百万人流离失所吧。这个就是已经到了人道主义问题了嘛，人权人道主义。那西方就是最喜欢牵这个走，所以联合国就派部队去进行干预。那之后就是，比如说波黑的独立、克罗地亚独立，就是1991年是科索沃，是1991年科索沃先独立吗？还是忘记了？反正2006年黑山独立，就大家都各自宣布独立的。科索沃呢，就是塞尔维亚是不承认科索沃这个地方是个国家的，但在西方呢，他们是有承认它是一个国家的。其中像斯洛文尼亚和克罗地亚，就是立刻就加入了欧盟。我不知道是不是北约哦，但是反正就加入了西方阵营的怀抱。塞尔维亚呢，也从本来的社会主义国家，经历了多次被经济制裁以后，变成了一个民主国家吧。但是它的经济，以现在看起来，以我看起来，我觉得这个还是有点蒸蒸日上的感觉，国家未来还是蛮有发展潜力的。首先，它年轻人很多，我感觉大家都充满活力。然后我就发现，我不知道是不是中国房地产的投资吧，或许一些别的资金流入，就是让它百倍待兴，开始造很多新的建筑。等会儿我会带大家去看那一片昨天我看到的，哇，这夕阳好漂亮。昨天我有看到一片很夸张的房地产项目，还蛮现代的，很像中国。我觉得可能跟这个有些许关系吧，具体就不清楚了，我到时候再看。是不是应该走上去了 ？OK， 在波黑战争，不是，就是这个战争中呢，就我刚刚查了一下，波黑大概死了10多万人，其中有一次在95年好像屠杀了8000多个小孩，还是什么，有点像难民营，你知道，就屠杀那种集中营状态。我觉得那肯定会遭到国际舆论谴责吧。然后，几10万人死亡的，几百万人流离失所，这件事儿其实是蛮大的。所以你发现，就是历史这个东西，归根结底就是人性啊，就人性是不可逆的，你不用想着，就是人性有什么。怎么说呢？历史重复也是因为人性不断，因为人就是这样的，所以就比较麻烦。塞尔维亚也是上3层下3层，但其实真的蛮热闹，人很多。而且他们这里司机开车特别的猛，我真的是有点那个惊吓到经常被。塞尔维亚的国旗，我是觉得它挺好看的。好，我们到了就是这里了，好像也没有什么特别。它是一个很大的公园，然后它又是一个动物园。在这个的某一块尽头位置，它会是一个布尔格莱德的要塞。哎呀，为什么我每次读这个名字都有点拗口啊？就平常我在跟人家说的时候都很顺。然后一旦开始念这个名字，我就特别拗口。今天天气很好啊，现在已经有点夕阳了。我现在这里显示的是4点钟，但其实呢应该是5点钟，因为是冬令时了。哇，你看这车，上年纪了。但是这是欧盟的车。难道我记错了？是塞尔维亚已经加入欧盟了？刚刚，因为我确实发现路上有很多欧盟的国旗，我在想，塞尔维亚怎么会插那么多欧盟的国旗干什么？难道说他已经加入了欧盟？失算了，孤陋寡闻 ，sorry。我说就是这个建筑 BW， 它应该是贝尔格莱德 Water Point 还是叫什么的，忘记，就是河边住宅。那一块真的很高级，我现在就走过去吧。天哪，这里竟然是条路，让我从这里直穿下去到河边。你看远处可以看到华为的一个很大的公司建筑楼吧，然后这边呢一排都是他们可以在这边看夕阳喝咖啡的点，还挺不错的。我应该先走，这样的 ，sorry。
这条台阶也太窄了，但是挺漂亮的。我拍张照片，一边走一边拍吧，挺有意思的这条路。但我要扶好扶手，不然脚再崴回去什么样？有点像日本，日本经常有这种小路。远处是夕阳，其实挺漂亮的。但是贝尔格莱德呢，你可以看到的就是它城市不算小，但这个你看瓦片房跟中国挺像，就还是有点破的。很多基建还是比较老旧，可能钱还不够多吧。这是可以走的吧？这晚上夜路要是走这儿，老危险了。这很像日本的那种，也是很老的那种房子之间会有这种路，或许在乡下一点的地方，东京也有，之前走过。涂鸦也是无处不在。大人是超级爱涂鸦，我只能说。这条河叫萨瓦河，河边两岸的景观都是单独被修过的感觉。现在布尔格莱德就有点这种感觉，就是它有很多撑门面的地方，但是呢，它的底子里其实还是就是基建还是不行的那种感觉啊。然后加上布尔格莱德人又多。其实是有点杂乱，但这里还挺舒服的。这是一艘炮艇，现在做成了一个博物馆，也蛮老旧的，估计是90年代，看着像是，现在不会有这样的炮艇。这鸟刚才叫起来贼难听，像杀猪般的叫声。但是很漂亮，那边夕阳，哇，看到了完整的太阳，好漂亮，好漂亮，完全的就是有点像是一个火红滚烫还在燃烧的球，很漂亮哦。还真被我猜对了，这个贝尔格莱德这个项目呢是2014年阿联酋房地产来做的，也未必是阿联酋房地产，就是一个城建项目吧，这是最大的城建项目了，从2014年开始。然后你看这个瑞吉也在这儿，真的是很厉害了，这都在造，百废待兴，高级。你看它的规划图，很阿联酋，怎么会竞标给阿联酋？酒店公寓瑞吉，哇，连瑞吉都入住了的话呢，所以我说贝尔格莱德这个地方未来应该真的蛮不错的。他有想把自己有一个城市规划，甚至是国家级的规划。之前我刚刚查了一下，我问 ChatGPT， 然后他说还没有加入欧盟，但是我看车牌上为什么都是欧盟标记，但他已经在进入那个预选状态了。不过他没有解决那个科索沃问题嘛，还有跟俄罗斯关系比较密切，所以就还未实现这一步。但未来我相信他还是会加入进去的。一旦他加入了欧盟，以他现在的地理位置，再加上那个这些投资项目和人口的年纪啊、活力度，未来我觉得这座城市应该蛮屌的。难怪有那么多中国人来这里。哇，这下面是透明的哇！有点慌。下面是河，不过也不是很高，掉下去死不了。也就是说，瑞吉还在装修，它里面还没完全的搞定。但是像健身房这些就已经装修完了，外立面应该也是装修完了，全部都。楼顶好像还差一点，不知道造什么。那如果没有意外的话，这应该也是这儿最高级的商场之一吗？我觉得都不用质疑，应该就是。我们来看看，虽然这个商场有 KFC 有麦当劳，但它定位应该是高级的。I see， 就是这个牌子的丝袜，我要拍一张照片给我拍一眼。他在那家公司上班。
塞尔维亚呢，人均 GDP 是比中国要高的，那它的消费我也不觉得比中国要高多少，物价算便宜，所以这么来说，他们生活应该还蛮滋润的。但是这里第一层的那些品牌入驻都不是很高级 ，Zara、耐克、H&M， 包括像 CK Jeans 这种就没有特别高级的牌子。奢侈品至今未见，应该不在这里吧？这儿应该定位不是这种。当当当当，这是今天的晚饭，买的挺多的。OK， 这就是我接下去1个多月里面唯一会吃的垃圾食品了吧？不是唯一，就是炸鸡我就不会再点了。在国内呢，我就最喜欢吃玉米棒了。这儿的玉米棒没有国内的那么好吃，不过接近。去萨拉热窝的车竟然那么小，就是一辆大面包车，惊了！我刚绕了这个地方转了3圈都没找到他的车，还出去了。